और बीजेट जमीन अहमद खान साहब का जो काम है वो आज हमारे कर्नाटक बेंगलुरु में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और सर बड़वರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್। ಇವಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರೋದು ಡೆಪ್ಟಿ सीएम ಕೆಲಸ देने के लिए रेडी हूं बोलकर, और उसके साथ मैं भी राजीनामा दे दूंगा इंशाल्लाह। ये काम किए ಒಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕ ಬಿಜೆಪಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ। बड़े भी उन्होंने हर चीज को भी उन्होंने आज जहाँ तक अभी आपको ही नहीं हमें जो बांट ले को ये कर ले को पूरा जमीन सबका देखो फॉलो होगा। ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರು ಅವರು। जनाब बीजेट जमीर अहमद खान साहब को तो उनको छोड़ दम किसी भी नहीं। सबका स्वागत है। मैं खुशपुरानी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं यहाँ पर गोरीपाड़िया चामराजपेट क्षेत्र में हूँ और चामराजपेट क्षेत्र के जो सरताज है मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान का सिर्फ नाम ही काफी है और काम के लिए तो उनके बारे में क्या ही कहना, क्योंकि उनके काम से ही वो जाने जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ आज हमारे साथ जो है कांग्रेस लीडर और डायनामिक लीडर बीके अल्ताफ खान जी यहाँ पर हमारे साथ है, केएमडीसी के चेयरमैन। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है एक रेशन किट का जो है प्रोग्राम था, यहाँ पर रेशन किट जो दिया जा रहा है उसी के सिलसिले में जो केएमडीसी के चेयरमैन है वो यहाँ पर आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले रमजान की मुबारकबाद देता हूँ, आने वाली ईद की भी मुबारकबाद देता हूँ। और बीजेट जमीर अहमद खान साहब का जो काम है वो आज हमारे कर्नाटक बेंगलुरु में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और उन्होंने जो बताए हैं उस रास्ते पे काम कर रहे हैं। केएमडीसी का भी अच्छा काम चला है। हमें बाद में पूरे राज्य के अंदर 16 कॉलेजेस लेके आ रहे हैं ये बीजेट जमीर अहमद खान से। और कोई भी लीडर आज तक वो चाहे हर धर्म का रहे 80 को मेरे हिसाब से 30 को 7 को 80 को 7,000 घरा कोई लीडर दिया है तो वो हमारी सरकार कांग्रेस की दी है। और उसके साथ बीजेट जमीर अहमद खान साहब उसके मंत्री हैं, वो दिए गए हैं। वो चैलेंज करते हैं क्या बोल के, अगर कोई भी या जेडीएस वाले हो या बीजेपी वाले इतने 1000 घर दिए तो मैं राजीनामा देने के लिए रेडी हूं बोलकर, और उसके साथ मैं भी राजीनामा दे दूंगा इंशाल्लाह। ये काम किए नहीं, खाली उनको सीट पे हिंदू मुसलमान बोल के ये कराना, जाति भेदभाव ना करते ना, ऐसा करके ये किया है। उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। तो आज हमारे चामराजपेट हल्के के अंदर और हमारे लीडर जमीर अहमद खान साहब की सरपरस्ती में पूरे लीडर मिलकर, पूरे जिम्मेदार मिलकर चामराजपेट को जिस हिसाब से संभाल के लेके जा रहे हैं, सभी अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और हर रमजान को चामराजपेट के अंदर कितने जो रेशन किट दिया जाता है वो बहुत से लोग करते हैं। उसके साथ हमारे गोरीपाड़े के जिम्मेदार सदर साहब, मनोज साहब और उनकी टीम और वसीम उनकी टीम पूरे मिलकर जो डिस्कस कर बत्ती बनाने वालों को, बत्ती का जो काम करते हैं आइडेंटिफाई कर पूरे जगह पे जाकर बत्ती बनाने वालों को ही देंगे हम बोलकर जो काम कर रहे हैं। ये दिलोजान से मैं और हमारे रिजवान और जितने भी लोग हैं मोहल्ले के, इनको मुबारक की बात देते हैं। आने वाले दिनों में और हजारों की ताकत में अल्लाह ताला इनकी ताकत दे और इनके साथ हम भी रहेंगे, भाई की तरह है इंशाल्लाह। अच्छा नेक काम कर रहे हैं, 1 का 70 ले रहे हैं। अगर अल्लाह चाहे तो और आगे चलकर बहुत अच्छे से अच्छे काम करेंगे तो हम सभी साथ में रहेंगे। और इसके साथ साथ जो दुनिया के अंदर आज जो हालत चल रही है, जो शैतानी तरफ से जो लोगों को, जो मुसलमानों को जो तकलीफ आई है, इससे चाहता हूँ आप जो भी देख रहे हैं आप सभी नमाज में दुआ कीजिए अमन और शांति के लिए, जो ये वार ठहर जाए, इतना कहना चाहता हूँ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕ ಬಿಜೆಪಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಏನ್ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ದಾನ ಮಾಡ್ರು ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಕೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು KMDC ಚೇರ್ಮನ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಸೀಂ ಪಾಷಾ, ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮತಾರ ಅವರು ಯಾವ ಹಬ್ಬ ಬಂದ್ರು, ಯಾವ್ದು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಬಗ್ಲಿ, ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಬಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು। ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ಊಟ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ, ಸಂಜೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಷನ್ ಕಿಟ್ ಸೌರ ರಾಷನ್ ತರ ಅವ್ರು ಅನಿಸ್ತಾರ. ಒಳ್ಳೆ ರಾಷನ್ ಕಿಟ್, ಒಳ್ಳೆ ರಾಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಅನಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಸಂಜೆ ಟೈಮಿನ ಆಶ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯೂತ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾರ ಅವರು. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡೈನಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ ಜಯ ಮಜೀದ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಸದರ್ ಸಾಬ್, ಮುಂದರ್ ಖಾನ್ ಸಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಿ ಕೆ ಅಲ್ತಾ ಖಾನ್ ಸಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಮೊದರ್ಶನ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರೋ ದಿನಾಗೆ, ಬರೋ ವರ್ಷಗೆ ಇನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಪ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ನೇ ಅದು ಬಿ ಕೆ ಅಲ್ತಾ ಖಾನ್ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 50,000 ಅದು 1 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಮೊನ್ನೆ 1-2 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಚಮ್ಮಸ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5-4 ಸಾವಿರ ಜನಗೆ ಅವರು 1,50,000 ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2-3 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬನ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 50,000 1 ಲಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಕೆ ಅಲ್ತಾ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಅವರು. ಇವತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಡೋ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಮೀನು ರಾಜರು ಅನ್ನೋ ತರ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟಾಭಿಮಾನ ಏನು ಕಣ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ? ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 224 MLA ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕ ಬಿಜೆಪಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಡಿಯೋರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಜಾತಿ ಪಾತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಣ್ಣ, ಬಿ ಕೆ ಅಲ್ತಾ ಖಾನ್ ಚೇರ್ಮನ್ KMDC ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಮುನೋರ್ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ದು ಏರಿಯಾದ ನೌಜವಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಈಗಂತೂ ಕೊರೋನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇರೋ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ನಮ್ ಕುರಾನಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ. ನಾವು ದುಡ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ ಕುರಾನಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ. ನಾವು ದುಡ್ದೆ ಏನಿದೆ ಸರ್, ನಾವು ಕೊಪ್ಪಳದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಇದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು 1 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮತ್ ತಗೋಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಸೂಪರ್. ಆಮೇಲೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವಾಗಲೇ ನನಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬಂದಿರೋರು ಇಬ್ಬರೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನ 3 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂತಿಂತ ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಂತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದು ಸರ್. ನಾವು 2 kg ಆಟ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಲ್ಲ ನೀವು, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೋಡ್ ಇದೇನ ಹಾಕಿರೋದು, ಅಕ್ಕಿ ಬ್ಲೋಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿರೋದು, ಆಟನೇ ಒಳ್ಳೇದು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇದು ಶುಗರ್ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸರ್. ನಾವು ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DCM ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್. DCM ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಹಳ ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ. DCM ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಗೋರಿಪಾಳ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಪಾತಿ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರೋದು. ಇವಾಗ CM ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಪ್ಟಿ CM ಆದ್ರೇನೆ CM ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಏನಕ್ಕಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೆಪ್ಟಿ CM ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾರಿಗೂ ಜನಗಳಿಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪಾಪ ಮೊನ್ನೆನೆ 470 ಜನಗೆ ಉಮ್ರೆ ಕಲ್ಸಿದ. 400 ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆತರ ಅವ್ರಿಗೆ 1,25,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲದೆ 470 ಜನ ಕಲ್ಸಿದಾರೆ ಉಮ್ರೆಗೆ. ಅವ್ರು ಕಲ್ಸಕ್ಕೇನೆ ಮನ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್ ಚಿಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು 6 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋ ಖರ್ಚು. ಆತರ ಬಡವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಅದು ಒಂದೇ ಸತಿ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಸರ್. ಈ ತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದೇನೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೋರಿಪಾಳ್ಯ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. हमारे जो लीडर बीके अल्ताफ खान साहब और दूसरे जो हमारा रोशन कमेटी के सदर रिजवान खान साहब सारा बातें बता चुके ही। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए बीजर जमीर अहमद खान साहब और मिनिस्टर, उनके सरपरस्ती में हमारे वसीम पाशा ने, क्योंकि उनके ऊपर जो मोहब्बत रखी वो मोहब्बत हर एक इंसान को, हर एक नौजवानों को एक हिदायत दी जमीर गई। जो भी चीज़ हम कमाती कमाई उसके अंदर 30% काट कर और गरीबी कुर्बा को भी मदद करना करके वो एक हमारे पूरे नौजवानों को मैसेज दी। इंशाल्लाह वो मैसेज को ऊपर ही हमारे गोरीपाड़े के वसीम भाई ने फॉलो कर इसी तरीके से हमारे रिजवान भी, अल्ताफ भी, हमारे जो संगम सर्कल में किए थे आरिफ सुहेल पाशा, सब हर एक चांबासपेट हल्के के अदना सही उनकी हिदायत पर, उनके मशवरे पर खिदमत को अंजाम दे दो। और तमाम दराजान इस्लाम से वो दरख्वास्त है कि हमारी गोरीपाड़ा जामत कमेटी से, हमारे मोहल्ले के नौजवानों की तरफ से, वसीम जी की तरफ से तमाम क्षेत्र के हिंदू मुसलमान को रमजान की मुबारकबाद देते हुए, इसी तरह ईद की मुबारक देते हुए इंशाअल्लाह तमाम मर्द मोमिन को अल्लाह ताला से ताकता रखे।